नमस्कार। नमस्कार। वास्तव सत्यर अनुसंधान एकादश अध्याय आज आलोचना करिबा जे लोभी मनीष भयातुर होइतांती काहेकि एवं लोभर प्रभाव कारणरू मनीष मस्तिष्क रे केउ रासायनिक प्रतिक्रिया सृष्टि होइताए जहा ता निज जीवन को नष्ट कर देता। पूर्वर आलोचना करा जायथिला जे रिपु गुड़िक मनीष मनरे केमिति भय संचार करिथाए। काम एवं क्रोध पर आज आलोचना करिबा जे लोभर प्रभाव रे मनीष मनरे भयातुर भाव सृष्टि हेबार कारण कौन। वर्तमान आमे लोभ को अनुशीलन करी व्याख्या करी देखिबा जे लोभ को लालसारू उत्पन्न लोभ। लालसा अर्थात कौन सी खाद्य प्रति मनीष मनर सृष्टि होता आकर्षण भाव जहा मनीष मनरे एक अंतरंग मुहूर्त सृष्टि करता है। स्वादिष्ट खाद्यटीए देखिले मस्तिष्क रे उत्पन्न होता रासायनिक प्रतिक्रिया जो रासायनिक प्रतिक्रिया सृष्टि होता है मनीष मनर मस्तिष्क भितर तजनित भावावेग कारण मुहरु लाल बाहरी मनरे सृष्टि होता है लालसा। हेले प्रथमे लालसा सृष्टि होई अनेक समय मनरे लोभासक्त भाव सृष्टि हेबार मूल लक्षण गुड़िक कौन आमे विचार करी देखिबा। केवल मनीष नुहे बरं प्रायतः अन्यान्य स्तन्यपायी प्राणी मस्तिष्क रे मध्य लालसा सृष्टि होता है। ताहार मुख्य कारण हला माँ क्षीर रे रहिथिबा स्वाद कारण जन्म बेलरू ही सुस्वादु खाद्य को ग्रहण करिवार एक मानसिकता सृष्टि होता है स्तन्यपायी प्राणी मनरे। नवजात शिशु को स्तन्यपान कराइबा पाई माँ मनरे जो उत्कंठा प्रकाश पाई थाए तार एक संयोजित विचार जनित निजर संतान प्रति एक रकम लालसा मध्य सृष्टि होता है मनरे। यह एक प्रकृति प्रदत्त संपूर्ण रूपे प्राकृतिक नियम आधारित संयोजित गुण जहा पृथ्वी पृष्ठरे जीवन आरंभ सृष्टि होइछि केवल स्तन्यपायी प्राणी क्षेत्र अन्य कौन सी प्राणी पाखे ये सब गुण चरित्र देखा मिले ना। केवल खाद्य किंबा निजर संतान व्यतीत अन्यान्य केतेक वस्तुवाचक द्रव्य विभिन्न जिनिस प्रति मध्य अनुरूप लालसा सृष्टि होता तार गोटे संयोजित गुण मनीष केवल कहीं ना ना मनीषर अत्यधिक बुद्धि रही कारण हेले मनीषर बुद्धि दिन को दिन प्रखर होबारे से लालसा धीरे धीरे लोभरे परिणत हुए केमिति विचार करी वर्तमान देखिबा। आउ लोभ आज मनीष को केउ पथगामी करी किभली परिचालित करुछि ता मते विचार करबा। अच्छा ताहले लालसा एवं लोभ मध्य पार्थक्य कौन होई पारे एवं ସେହି ଦୁଇଟି मनोभाव मनीष को केमिति भयभीत करुछि। लालसार अर्थ हला कौन सी खाद्य प्रति किंबा जन्म देथिबा संतान प्रति सृष्टि होउथिबा आकर्षण मनोभाव। यह मस्तिष्क रे एक रासायनिक प्रतिक्रिया सृष्टि करिथाए जहा एक प्राकृतिक गुण होता है मनीष बा अन्यान्य स्तन्यपायी प्राणी मान से प्राकृतिक गुण को प्रतिरोध किंबा दमन करने चेष्टा करने कौन से दिगरु ठीक नुह कहीं ना प्रकृति जो गुण चरित्र दे आम जन्म करगुड़ी अत्यधिक मात्रा व्यवहार करवा किंबा ताकू प्रतिरोध दमन करने चेष्टा करवा एक अजौक्तिक विचार किंतु ताहा प्रति मात्राधिक व्याकुलता मध्य मनीष को अधिक क्षति पहुंचाए। मनीष मस्तिष्क सृष्टि होता लालसा को लोभरे रूपांतरित करिछि केवल केतेक पृथ्वी पृष्ठ रे उपलब्ध केतेक अवास्तव मनुष्यकृत प्रहेलिका दुनियार विभिन्न वस्तु गुड़ी को एक विनिमय माध्यम करायत्त करने व्यवस्था करा मनरे से विनिमय प्रति सृष्टि है
ଏକ ସାଂଘାତିକ ଲୋଭ। କାରଣ ବିନିମୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେହେତୁ ସଂସାରର ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ତାହା କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ କରାୟତ୍ତ କରାଯାଇପାରୁଛି, ତେଣୁ ମଣିଷ ବିଚାର କଲା ଯେ ଏକ ବିନିମୟ ଏକ ନିରୋଳା ଜିନିଷ। ବିନିମୟ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦ୍ରବ୍ୟ, ତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ଯଦି ଗଚ୍ଛିତ ରଖାଯାଏ, କରାୟତ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ତା ମାଧ୍ୟମରେ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ସେଇ ବିନିମୟକୁ ଏତେ ଆନ୍ତରିକତା ସହ ଲୋଭ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯିଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ କରାୟତ୍ତ କରିପାରିଲା, ତାର ଲାଳସା ଦିନକୁ ଦିନ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଗୁଣରେ ପରିଣତ ହେଲା। ତାହା ହେଉଛି ଲୋଭ। ସେଇ ଲୋଭର ମାତ୍ରା ବ୍ୟାପକ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଦିନକୁ ଦିନ ମଣିଷ ମନରେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମନରେ ଏଭଳି ଲୋଭ ବୋଲି ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ କି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। କାରଣ ମଣିଷ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଜଗତରେ ବିନିମୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହିଁ କି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କରାୟତ୍ତ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ରହିଲେ, ସେମାନେ ଅଧିକ ବିନିମୟଧାରୀଙ୍କ, ମାନେ ଯାହା ପାଖରେ ସେ ବିନିମୟ ବା ଟଙ୍କା ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଗଚ୍ଛିତ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷମତା, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦମନ ଲୀଳା ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖି ସେ କ୍ଷମତାର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ବିଚାରକୁ ନେଇ ମନରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିନିମୟ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ସଞ୍ଚିତ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋଭାସକ୍ତ ଚରିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କଲେ ନିଜ ମନରେ, ଯେ ମୋ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯଦି ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ବିନିମୟ ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ କିଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବା କ୍ଷମତାଧାରୀ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ତାଙ୍କର ଲାଳସାକୁ ଘନୀଭୂତ କରି ମନ ଭିତରେ ଲୋଭାସକ୍ତ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ସମୟରେ ସେଇ ଲୋଭ ଆଉ ସଂସାରରେ କାହାକୁ ହେଲେ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ସଂସାରରେ ଆଉ କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯାହାକୁ ଆମେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛେ, ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଜସ୍ର ଲୋକ, ସେମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଭଳି ବାହାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ ବିନିମୟ ତା ପ୍ରତି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆକର୍ଷଣ ଭାବ, ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବୋଲି ନିଜକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ସମାଜରେ, ଆମେ ଦେଖିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିନିମୟ ସଞ୍ଚିତ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଥିବା କୌଣସି ଲୁଚାଛପା କଥା ନୁହଁ କି କାହାକୁ ହେଲେ ଅଜ୍ଞାତ ବିଷୟ ନୁହଁ ଆଜି ସମୟରେ। ହେଲେ ଅତ୍ୟଧିକ ଲାଳସା କିମ୍ବା ଲୋଭର ଭୟାବହତା ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷ ନିଜର ବୌଦ୍ଧିକ ଚେତନା ହରାଇ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି କିପରି? ଆମେ ଯାହା ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ଯେ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଲାଳସା ଏକ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରଦତ୍ତ ଗୁଣ, ଯିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଅଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ସେ ହିଁ ସେହି ଗୁଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଯେ ତମ ମନରେ, ତମ ଜିହ୍ୱାରୁ ଲାଳ ନିର୍ଗତ ହେବ ଏବଂ ଲାଳସା ମନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରଦତ୍ତ ଗୁଣକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ସୀମାରେଖା ମଧ୍ୟରେ ରଖି, ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ସୀମାରେଖା ମଧ୍ୟରେ ରଖି, ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଯେତିକି କରିଛି ତା ଭିତରେ ରଖି ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ପ୍ରାବଧାନ ରଖିଛି ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଲାଳସା ଯେତେବେଳେ ଅସୀମ ଆକାଂକ୍ଷା ମଧ୍ୟକୁ ଗତି କରିଥାଏ, ଅସୀମ ଆକାଂକ୍ଷା, ଅନେକ ଭାବନା, ଅନେକ ଦୂରର ଚେତନା କରିଥାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମନରେ ଅସ୍ଥିରତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆକାଂକ୍ଷାର ସୀମାରେଖା ପାର କରିଯିବ, ସେତେବେଳେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଅସ୍ଥିର ଭାବ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା କରିବି, ସେଇଟା କରିବି, ସେଇଟା କରିବି, କ'ଣ କରିବି ସେ ବିଚାର କରିପାରୁନଥିବ। ତେଣୁ ମଣିଷର ମନ ଅସ୍ଥିର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଅଧିକନ୍ତୁ କେବଳ ମଣିଷର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ମାତ୍ରାଧିକ ଲୋଭ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ମନକୁ ଏକ ସାଂଘାତିକ ବିଚଳିତ ମନୋଭାବାପନ୍ନ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଯାହା ତାର ମାନସିକ ବିଚଳନ ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ, ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମସ୍ତିଷ୍କ ବିଚଳନ ତଥା ଅସ୍ଥିର ଭାବ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଯେଉଁ ଅସ୍ଥିର ଭାବ ବା ବିଚଳିତ ମସ୍ତିଷ୍କ, ତାହା ମନ ଭିତରେ ପୁଣି ତାର ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜନିତ ଏକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହା ମଣିଷକୁ ଭୟଭୀତ କରାଏ। ସେ ହେଉଛି ଭୟର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ମନରେ। ମଣିଷର
नियंत्रण रेखा बहिर्भूत हो पड़े सही प्रतिक्रिया माने यही जो मस्तिष्क विचलन अत्यधिक लोभरू सृष्टि होता है तजनित जो भयावहता सृष्टि हुए ताहा मनुष्यर नियंत्रण सीमा रेखा बाहर को चली जाए अर्थात अत्यधिक लोभी मनीष निजर मानसिक शिथिलता रक्षा करि न पारि निजकू एक भयातुर परिवेश मध्य रखी बंचुथिबा एक सूक्ष्म विषय उपरे साधारण रे काहार हेले ज्ञान ना कौन से मनीष एति विचार करि पारुनी जे मु आज भयातुर अवस्था रही किंबा मोर ये जो लोभ कारण मो मनरे भयातुर भाव सृष्टि होची ए विषय अनुशीलन आकु व्याख्या करी बुझिबा क्षमता आज काहारी पाखरे नाही। ताहेले मଣିଷର लोभजनित अस्थिरता मनरे भय सृष्टि हेबार कारण आउ किछि मध्य ताहाको भयतर करिथाय कि अत्यधिक लोभ करने द्वारा मनीष सेगुड़ को करायत्त करने जो मन भितर लोभ जागृत हुए जहाँ प्रति लोभ जागृत हुए से विनिमय हो कि अन्य कौन जिनस हो ताको करायत्त करने मनीष जहाँ ताहा कर पकाए केते गुड़े अग्रहणीय कार्य करने पछघुंचा दे न था से अग्रहणीय कार्य बा असामाजिक कार्य गुड़िए करने कारण ताकू आवश्यक स्थले दंड विधान सम्मुखीन होगा पड़ा अनुमान मनीष को भयातुर कर रखार यथेष्ट साहाय्य सहायक होता है। पुनर्बार जेकोसी मते निजर लोभ को चरितार्थ करने संचय संग्रह करी रखिथिबा अनावश्यक धन बा विनिमय बा जेकोसी पदार्थ पार्थिव जिनिस हो सेगुड़ी को जेमिति सी कौन से अनैतिक काम करी हो किंबा बलपूर्वक हो आनी निजे करायत करी रखिपारिथिला हुए तो ताठारु आउ किए सेटा केतेबेले नहीं जीव कि यही भय मनीष मनरे मध्य सृष्टि होता है जहाँ ताकू एक सांघातिक अस्थिर एवं भयातुर भाव सृष्टि करी मन भितर रखिता है। यही विषय प्रति प्रायतः समस्त को बुझा पड़ जाए जेहेतु सेया ताहा पार्थिव कारबार ये पार्थिव कारबार हेतु मनुष्य एतिकी बुझी पारुचे निजे जे मु जहा करूची हुए तो मो ऊपर तार पुनः प्रभाव पड़ी पारे कि यही जिनिस यही कथा प्रायतः समस्त को बुझा पड़ जाए। कहवाक गले प्रायतः लोभी मनीष एक रकम सांघातिक भयालु होता जहाँ मनरे जेते मात्रा लोभ से मनीषर मनरे से तार भयर मात्रा मध्य सही अनुपात वृद्धि हुई चली था। तेणु अत्यधिक लोभी मनीष भयंकर अति भयंकर भयालु होता जेहेतु सेमानक निकट में धन संपत्तिर अनावश्यक परिमाण गच्छित हो रही कारण निर्लोभी पाखरे कौनसी संपत्ति नथिबा कारणरू सेमाने सबुबेले निर्भीक भली बंचुथिबा देखिबाकू मिलुछि। कुहाजाए कि लोभ छाड़ीदेले मनीष बंची पारिबो नाही अर्थात संसार त्याग करने पूर्वर ही मनीषर लोभ समाप्ति होई जीवन छाड़ी थाए अन्यथा संसार रे बंचिथिबा पर्यंत मनरु लोभ परित्याग करने असंभव। यही कथा जहाँ आमर प्रश्न थिला यह एक मनीष सृष्टि करथिबा प्रहेलिकार झड़क ए कथारे कौन से वास्तव किंबा प्रकृति संयोजित नियम ना यह मनीष सृष्टि करिछि जे लोभ छाड़ी होबो नाही ए विषय को प्रकृति कौन से प्रकार मान्यता दे ना बा यह कौन सी प्रकार प्राकृतिक भाव मनीष सहित संजोग रखि न थाए मनीष जीवन क्षेत्र में प्रकृति प्रदत्त लालसा ही मनीषर प्राकृतिक भाव बंचार शेष संयोजित नियम प्रकृति जी आमको देछि जो लालसा देछि मनरे सृष्टि होगापाई से तक ही शेष संयोजित नियम मनीषर बंचा जीवन धारण करने। अच्छा मनुष्यकृत प्रहेलिका जनित पार्थिव लोभर कारण रही अनेक ये जो मनुष्यकृत प्रहेलिका तजनित जो लोभ सृष्टि होउछि तार अनेक कारण रही सेगुड़ी को साधारण मनीष एते सहजरे बुझी पारते ना केवल सामाजिक कुहेलिका प्रहेलिका मध्यरे निजको संस्थापित करी समाज जो ढंगरे चली मो पड़ोशी मो ग्रामवासी मो देश मो गाँ
ଏଇ ଲୋକମାନେ ଯାହା କରନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ଦେଖି ଯାହା କରିଥାଉ ସେତିକିରେ ହିଁ ମଣିଷ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପ୍ରଥାକୁ ଅନୁକରଣ କରି ବଞ୍ଚିବା ମଣିଷର ଏକ ସହଜାତ ଶୈକ୍ଷିକ ପ୍ରକୃତି। ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପ୍ରଥାକୁ ଅନୁକରଣ କରି ବଞ୍ଚିବାର ଆମର ଏକ ସହଜାତ ପ୍ରକୃତି। ତେଣୁ ସେଇ ସହଜାତ ସାମାଜିକ ଶୈକ୍ଷିକ ପ୍ରକୃତିରୁ ଟିକେ ଯଦି ଦୂରେଇ ଦେଖିବା, ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ତାହେଲେ ଜାଣିହେବ ଯେ ଲୋଭ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ କେବେ ସୁଖ ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋଭୀ ବା ଲୋଭ କରି ଅନାବଶ୍ୟକ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କିମ୍ବା ପାର୍ଥିବ ହଉ କି ବିନିମୟ ହଉ ସଞ୍ଚିତ ସଂରକ୍ଷିତ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରହେଳିକା ଜନିତ ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ସୁଖ ନ ଦେଇ କେବେ ବି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହା ଦିନ ରାତି ଅହରହ ସେଇ ମଣିଷକୁ, ଲୋଭୀ ମଣିଷକୁ କେବଳ ଦୁଃଖୀ କରି ରଖିବାରେ ସହଯୋଗ ହୋଇଥାଏ, ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ତାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ତାକୁ ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ କରି ସଦାସର୍ବଦା କେବଳ ଦୁଃଖ ଘେରରେ ରଖିଥାଏ। ହେଲେ କେମିତି ଏକ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କିଏ ଏବଂ ତାହାର ସୃଷ୍ଟିକାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ମଣିଷ ମନର ଲୋଭ ଏକ ଅସାଧାରଣ ବିଷୟ। ମଣିଷ ମନରେ ଯେଉଁ ଲୋଭ ହେଉଛି, ୟାକୁ ଏତେ ସହଜରେ ଜଣେ ସାଧାରଣରେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଏକ ଅସାଧାରଣ ବିଷୟ। ତେଣୁ ତାକୁ କେତେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆମେ ବିଚାର କଲେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। ଯେହେତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଅତି ବିସ୍ତାର ବହୁତ ବଡ଼ ଅଧ୍ୟାୟ ଲୋଭ, ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ସଂକ୍ଷେପରେ ବିଚାର କରୁଛେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ଅଧିକ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଲୋଭର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ତଜ୍ଜନିତ ମଣିଷର ଗତିବିଧି ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ କିଛି ଅଂଶ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ସଂକେତ ଦେଇ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ଉପସ୍ଥିତ ସମୟରେ ଲୋଭାସକ୍ତ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ କରି ଚତୁର, ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରେ ଚାତୁରୀ କରି ସମାଜକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସାଧାରଣରେ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ବୁଝା ପଡ଼ୁନାହିଁ, କାହାକୁ ଅନ୍ତରଣୀୟ ହେଉନାହିଁ। ସେଇ କାରଣ ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆଜି ନିରାନନ୍ଦ। କାହିଁକି ଏବଂ କେମିତି ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସମୟର ଧାରାରେ ନିଜକୁ ପ୍ରବାହିତ ନ କରି ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦମୟ ହୋଇପାରିବ, ଯାହା ସାଂସାରିକ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପାର୍ଥିବ ଦୁନିଆରେ ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ। ଆମେ ଏଠି ଯାହା ବିଚାର କରୁଛୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦାର୍ଶନିକ, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବା ସାମାଜିକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, କୌଣସିଥିରେ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ଅଲୌକିକ, ଅବାସ୍ତବ, ନିର୍ଦ୍ଧାର ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରୁନାହୁଁ। ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଯୌକ୍ତିକ ଏବଂ ବାସ୍ତବବାଦୀ, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ଆଧାରିତ ବିଷୟ ହିଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଉ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଚାରି ପାରିବେ। ସବୁବେଳେ ସଠିକ ଏବଂ ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଯୌକ୍ତିକ ଉତ୍ତର ହିଁ ପାଇବେ। ଗଳ୍ପ, ଅଲୌକିକତା କିମ୍ବା ଯାହା ନାହିଁ ସଂସାରରେ, ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ, ଇଏ ଏକ ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ ଯେଉଁ ପ୍ରବଚନରେ ସବୁବେଳେ ଗଳ୍ପ, ମିଥ୍ୟା, ଅଲୌକିକ, ମୃତ୍ୟୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା ହେଇଥାଏ। ଆମ ଆଲୋଚନା କିନ୍ତୁ ସଦାସର୍ବଦା ଏ ପାର୍ଥିବ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ନିବେଶିତ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ'ଣ ହୁଏ କ'ଣ ନ ହୁଏ
ଏସବୁ ଏକ ଅଲୌକିକ ବିଚାର। କେହି ଦେଖି ନାହିଁ ସଂସାରରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ'ଣ ଦେଖି ସଂସାରକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ମହାନ ମହାନ ଲୋକ ଭିତରେ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କେବେ ବି ଦିନେ ଆସି କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯାଇଥିଲି କୋଉଠିକି, କ'ଣ ଦେଖିଲି, କ'ଣ କଲି, ଯେ ପୁଣି ଆସିଛି। ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଅନ୍ୟୁନ 2.5 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଘଟି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଆଲୋଚନା କିମ୍ବା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁନାହୁଁ। ସବୁବେଳେ ବାସ୍ତବବାଦୀ, ଯୌକ୍ତିକ, ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଆଧାରିତ ଉତ୍ତର ହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାଉ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ।